تو اس کو اٹھایا گیا تو اس کے بعد ان کو کچھ پتہ نہیں چلا اس کا کہ کہاں لے گئے کس کا. پھر لگ بھگ 15-20 دن کے بعد اس نے اپنی مسز کو فون کیا کہ مجھے یہاں سے اٹھایا گیا اور مجھے یہاں پہ ڈالا گیا ہے. دمام ایک جیل ہے, وہاں پہ ان کو ڈالا گیا ہے, کوئی چارج نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. آداب ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں جی کے ٹی وی اور میں ہوں ثاقب ملک. عموماً اور اکثر ہم آپ تک لے کے آتے ہیں سٹوریز بزنس کو لے کر, انٹرپرینیورشپ کو لے کر, کچھ سکسیس سٹوریز, کافی انکریجنگ سٹوریز. لیکن آج جو ہمارے ساتھ جو شخص بیٹھے ہیں ان کا نام ہے منظور الحق بابا صاحب, جو سری نگر کے سورا علاقے سے تعلق رکھتے ہیں. منظور صاحب, آپ پہ کافی بری بیتی ہے جو کسی پہ نہ بیتے. ان کے لڑکے جو ہیں, ان کے بڑے لڑکے ہیں چھوٹے لڑکے ہیں, وہ میرے دوسرے بیٹے ہیں. ان کے دوسرے بیٹے آج سے پہلے 10 سال سعودی عرب گئے اپنی روزی روٹی کمانے. ایک یونیورسٹی میں ان کو وہاں جاب ملی, انہوں نے وہاں جوائن کیا. لیکن 2020 میں جو واقعہ منظور صاحب کے ساتھ اور ان کی فیملی کے ساتھ پیش آیا وہ دل دہلانے والا ہے. وہ اس لیے دل دہلانے والا ہے کیونکہ اچانک 2020 میں ان کو خبر ملی کہ ان کا بیٹا جو ہے محمد عبدالرافی بابا رافی, جو ان کے بیٹے تھے, ان کو ان کے یونیورسٹی کیمپس سے اٹھا لیا گیا تھا سعودی عرب میں, اور ان کو یہی کہا گیا کہ ان کو ایک کیس میں پھنسایا گیا ہے, وہ کسی کیس میں انوالوڈ ہیں. اب آج ہمارا حالانکہ 4 سال بیت چکے ہیں اور منظور 5 سال بیت چکے ہیں, لگ 5 سال. 1 مارچ 2020 کو ان کو اپنی یونیورسٹی کیمپس سے ورک پلیس سے اریسٹ کیا گیا اور ہمیں کچھ بھی بتایا نہیں گیا کیونکہ پھر ان کے اس کی مسز تھی وہاں پہ, اس کی بچی تھی وہاں پہ, اور اس کی مسز پریگننٹ بھی تھی. تو اس کو اٹھایا گیا تو اس کے بعد ان کو کچھ پتہ نہیں چلا اس کا کہ کہاں لے گئے کس کا. پھر لگ بھگ 15-20 دن کے بعد اس نے اپنی مسز کو فون کیا کہ مجھے یہاں سے اٹھایا گیا اور مجھے یہاں پہ ڈالا گیا ہے. دمام ایک جیل ہے, وہاں پہ ان کو ڈالا گیا, کوئی چارج نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. تو 3-4 سال تک ایسے ہی چلا رہا. تو اس کی مسز وہاں پہ قسم پرسی کی حالت میں بیٹھی تھی, وہاں پہ اس کی ڈیلیوری بھی ہو گئی تھی وہاں پہ. پھر اس کے کولیگز تھے میرے بیٹے کے, انہوں نے تو اس کو سپورٹ کیا بہت حد تک, لیکن گورنمنٹ کی طرف سے اس کو کوئی بھی نہ کچھ انفارمیشن ملی نہ کچھ ملا, نہ ہمیں پتہ چلا کہ چارجز کیا ہے. یہ جو لڑکا یہاں پہ اس نے کیا تھا MCA کیا تھا یہاں پہ 2013 میں 2012 میں MCA کیا تھا کشمیر یونیورسٹی سے, گولڈ میڈلسٹ تھا وہاں پہ. پھر وہ چلا گیا 2013 میں چلا گیا وہاں پہ سعودی, اچھی طرح سے کام کر رہا تھا وہاں پہ, نیٹ ورکنگ انجینئر تھا وہاں پہ یہ. لیکن اچانک مجھے 1 مارچ 2020 کو مجھے پتہ چلا کہ اس کو تو وہاں سے اریسٹ کیا گیا ہے. کوئی بھی چارج نہیں, کچھ نہیں. پھر جو کووڈ کا وقت تھا تو انہوں نے ایسے ہی لنگر آن کیا, 3 سال لنگر کیا. 3 سال کے بعد اس کو کورٹ میں لے جایا گیا تو وہاں پہ اس کو جو چارجز انہوں نے فریم کیے تھے, فالس چارجز فریم کیے تھے, اس کی بنا پہ اس کو سزا ملی وہاں پہ. ہمیں تو اس کا کوئی پتہ نہیں چلتا ہے کہ کیا ہے اس کی حالت کیا. اب تو کرتا ہے سنڈے کو فون کرتا ہے, 5 منٹ میرے ساتھ بات کرتا ہے, 5 منٹ اپنی مسز کے ساتھ بات کرتا ہے. تو اس سے جو اس کے بول چال سے, اس کے جو ہے نا بول چال, اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ وہاں پہ ٹھیک نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کو ابھی تک 2 سرجریز آئی ہے وہاں پہ, تو اس کا ہیلتھ بھی بہت حد تک ڈیٹریٹ ہو گیا ہے, بہت حد تک ڈیٹریٹ ہو گیا تھا. میں اپنے دیکھنے والوں کو بتاؤں کہ منظور صاحب جو ہیں ان کی وائف, اس دوران ان کی وائف کی ڈیتھ ہو گئی. ان کے یعنی کہ جو عبدالرافی ہیں جو اس ٹائم سعودی عرب میں سعودی اتھارٹیز کے پاس جو انکارسریٹڈ ہیں, جو جیلڈ ہیں, ان کے مدر کی ڈیتھ ہو گئی. آپ کی فیملی میں باقی کون کون ہیں اور کیسے صدمے کو آپ نے جھیلا ہے؟ میرے پیرنٹس ہیں, میرا ایک دوسرا بیٹا ہے, اس کے 3 بچے ہیں, اور یہ بیٹا جو جیل میں ہے اس کا تو اس کے 2 بچے ہیں, اس کی مسز ہے. تو وہ میں بھی اس بڑھاپے میں بھی مجھے نکلنا پڑتا ہے ان کے لیے, روزگار کمانے کے لیے, ان کے لیول ہیڈ کے لیے, ان کے بچوں کو ایجوکیشن دینی ہے, باقی چیزیں دیں. اس بڑھاپے میں بھی مجھے نکلنا پڑتا ہے گھر سے. دیکھیے, کیونکہ اور کوئی سورس آف انکم ہے نہیں کہ جس سے وہ اپنا گزارا کرتے. سورس آف انکم تو یہ, میں پرائیویٹ سروس کرتا ہوں, پرائیویٹ جاب کرتا ہوں, یہاں پہ 10-12 ہزار روپے تو کماتا ہوں, تو ان کو چلاتا ہوں. دیکھیے, ہماری کوشش یہی رہے گی کہ جو اتھارٹیز ہیں ان تک یہ بات پہنچانے کی کہ منظور صاحب جو ہیں ان کی مدد کی جائے. اور کچھ وہ میں بتاؤں گا, کوئی ایسا میرا ہے نہیں کہ میں کسی اونچی جگہ جاؤں, کسی کا دروازہ کھٹکھٹاؤں. اب تو میں نے کیا تھا, ہوم منسٹر کو میں نے میل کیا تھا, فارن منسٹر کو میں نے میل کیا تھا,
ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को भी मैंने मेल किया है। ये जो हमारे यहाँ पे ऑनरेबल एमपी श्रीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी के रूहाला साहब, उसको भी मेल मैंने किया है। राहुल गांधी साहब को मेल किया, असदुद्दीन ओवैसी को मैंने मेल किया है, लेकिन कहीं से कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला। मैं आज तक कि क्या है, क्या मामला है, क्या मसला है, कुछ नहीं मिला हमें। सऊदी अरब की अथॉरिटीज़ जो हैं या सऊदी अरब में मौजूद जो कश्मीरी हैं, आपकी उनसे कोई बात हुई, कुछ अंदाज़ा आया आपको कि क्या चार्जेस थे, ताकि आप भी थोड़ा तैयारी करते हैं उनको? चार्जेस तो उन्होंने लगाए हैं, यही सोशल मीडिया में पे उन्होंने कुछ वहाँ पे लिखा होगा, वो रॉयल फैमिली के मुतालिक लिखा होगा या कुछ लिखा होगा, तो बाकी तो जो चार्जेस हैं ऐसे ही हैं। तो मंजूर साहब का कहना है कि जो उनके लड़के हैं अब्दुल राफ़ी, उन्होंने सोशल मीडिया पे कुछ ऐसी एक्टिविटी की जिसको लेकर काफ़ी बात आगे बढ़ी, और बात इतनी आगे बढ़ी कि उनको उनके यूनिवर्सिटी कैंपस से ही उनको पिक किया गया सऊदी अरब में, और वो सऊदी अथॉरिटीज़ के पास ही है। काफ़ी जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है मंजूर साहब को। जैसा आपने देखा कि इकलौते कमाने वाले हैं अपनी फैमिली में, इस टाइम ये किस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। कोशिश यही रहेगी कि अथॉरिटीज़ तक ये बात पहुँचे, जिस हद तक कोशिश हो, जिस हद तक पॉसिबिलिटी हो, मंजूर साहब का केस आगे लिया जाए, उनका जो लड़का है उसे जल्द से जल्द छुड़ाया जाए, उसको इंसाफ मिले। मेरी तो यही गुजारिश है, उसको इंसाफ मिले। तो बाकी तो इंसाफ देने वाला तो अल्लाह है। तो अगर यहाँ के अथॉरिटी जो हैं वो भी इसमें कोई इंटरफेयर करें उसमें, तो बात आगे चल सकती है। गवर्नमेंट लेवल पे अगर हो जाएगा इसका कुछ, हो सकता है कि वो अपने तरीके से ये केस पुटअप करें। मंजूर साहब की आखिरी उम्मीद जो है, आखिरी आश लगाए बैठे हैं कि जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो उनका केस प्लीड करे वहाँ पे, और कोई वकील वगैरह उन्होंने किया वहाँ पे? हमारा तो उतना तो है नहीं कि हम यहाँ पे वकील करते, तो उन्होंने वकील दिया था। तो जो आखिर पे तो चलती है उन्हीं की चलती है। पहले तो उनको मिली थी, सज़ा मिली थी, पहले उनको 9 ईयर्स दिया था उनको ये इम्प्रिजनमेंट। उसके बाद उन्होंने वो डिक्रीज़ किया अप टू 5 ईयर्स। तो उसके मुताबिक उनको कल ये 1 मार्च को रिहाना था, लेकिन उसने बाद में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया लाइफ इम्प्रिजनमेंट। तो आपने देखा किस तरह से एक बूढ़े बाप पे जो आफत बनाई है, किस तरह से कि उनका बेटा सऊदी अरब में था, उन्होंने सोशल मीडिया पे कुछ कमेंट्स किए या कुछ पोस्ट किया, जिसकी वजह से सऊदी अथॉरिटीज़ ने उनको तकरीबन 5 साल से अब जो है जेल में रखा है, उन्हें बंद रखा है, कैद रखा है। लेकिन यहाँ जो बीत रही है मंजूर साहब पे और उनकी फैमिली पे, ये अनदेखी अनजानी सी कहानी। मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। अब तो निकलना पड़ता है, सुबह मुँह धो के निकलना पड़ता है, नहीं तो इतनी सख्त नहीं ये बॉडी हड्डियों में कि घर से निकलूँ। ऊपर से ऐसी मुसीबत आन पड़ी है कि जिसको झेलना बहुत मुश्किल है। ये तो मेरा दिल जानता है कि मेरे पे क्या गुजर रही है। आखिरी उम्मीद आपकी किसी गवर्नमेंट अथॉरिटी पे या इस तरह से? मैं तो इंडियन गवर्नमेंट से अपील करता हूँ कि वो इस मामले में इंटरवीन करे और वहाँ पे उनकी हालत भी देखें, उन बच्चों की हालत। वहाँ पे मेरा ही बेटा नहीं है, यहाँ के और भी है, 1-2 लड़के यहाँ के हैं, वो भी बंद है वहाँ पे, एक ही जेल में है। वो देखें उनकी हालत क्या है, अगर हो सके वो वहाँ पे इंटरवीन करे। अगर वो उनको वापस लाए, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहे इनको यहाँ पे, वो फिर उनको वहाँ पे कर सकती है, ये अपनी तरीके से फिर तहकीकात कर सकती है मामला क्या है क्या नहीं है। तो वहाँ से उनको अगर वो डिपोर्ट कराएंगे यहाँ पे, उनको फिर वो अपनी तरीके से तहकीकात करें, सच क्या है झूठ क्या है वो तो पता चलेगा फिर। तो आप कहते हैं जो कानूनी कार्रवाई है उसको की जाए, लेकिन मेरे जो फर्जंद हैं, आपके बेटे हैं, उनको डिपोर्ट किया जाए, और जो भी फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्या कानूनी कार्रवाई करनी है तो दे आर एट लिबर्टी। जाहिर सी बात है, मंजूर साहब का ये कहना है, काफ़ी बुजुर्ग हैं ये, अपने बेटे से 5 साल से जुदा हैं ये, और उनका यही कहना है कि अगर उनको डिपोर्ट किया जाए, जो उनके लड़के हैं अब्दुल राफ़ी, चाहे किसी भी केस में मुलव्वस हो, सोशल मीडिया पर उन्होंने किसी तरह का कोई कमेंट किया हो या कोई पोस्ट किया हो, ये इनका यही कहना है कि उनके खिलाफ कार्रवाई बेशक की जाए, लेकिन उन्हें डिपोर्ट करके यहाँ वापस ला के कार्रवाई की जाए। हाँ, उनको यहाँ पे लाया जाए, यहाँ पे तहकीकात की जाए कि कितना क्या सच है क्या झूठ है, और उसके बाद अगर वो उनको पनिशमेंट मिलती है तो अगर पनिशमेंट के लायक है तो यहाँ पे पनिशमेंट दे दे। लेकिन मेरा ये है कि वो वहाँ से वापस आए, उनको वहाँ से वापस लाया जाए। तो आपने नाज़रीन देखा किस तरह से एक बुज़ुर्ग बाप जो कि काफ़ी उम्मीद लगाए बैठा है कि मेरा बेटा जो सऊदी अरब में पिछले 5 साल से इनके फर्जंदे बंद हैं सऊदी अथॉरिटीज़ के पास, वो जल्द से जल्द घर पहुंच जाए, कम से कम घर नहीं तो उसे डिपोर्ट करके वापस इंडिया लाया जाए कि जो कार्रवाई है यहीं पे हो, इनके लिए थोड़ा आसान हो, अपने बेटे से भी मिलजुल सकें।
دیکھتے رہیے GK TV.